Welcome dear student. Today is our second lecture. In last lecture we discussed about different aspects regarding sugarcane cultivation. In that we see some important points like botanical name, family, origin and other some important points. That is one of important point is set selection. So now we see the next important point, that is seeds treatment. So in these points we give the different treatments to sugarcane seeds to prevent the diseases and for proper healthy growth and optimum productions of the crop. Now first point is seeds are treated with organomercurial compound to prevent seed-borne diseases. Next, sugarcane seeds are treated with hot water at 50 degrees Celsius for 2 hours or 54 degrees Celsius for half an hour to control the grassy shoots and other viral diseases. In these points, the temperature is noted that is 50 degrees Celsius for 2 hours and 54 degrees Celsius for half an hour. Third point is sugarcane seeds are also treated with 1% fish oil rosin soap to control mealybug and other scale insects. Next, sugarcane seeds are treated with agalol or aeratone to prevent the rotting of seeds. And last is treat the seeds with lime water for 24 hours to improve the germination of dry bud. सो विद्यार्थ्यांनो ह्या स्लाईडमध्ये आपण वेगवेगळ्या मुद्द्यांचा अभ्यास केला. तर ऊस हे पीक जे आहे ह्याची जी बेणे प्रक्रिया आपण करतो ते वेगवेगळ्या कारणांसाठी केली जाते. ह्यामध्ये आपण परत एकदा थोडक्यात बघूया. पहिल्या पॉईंटमध्ये ऑर्गॅनोमर्क्युरियल कंपाऊंडची ट्रीटमेंट सीड-बॉर्न डिसीज कंट्रोल करण्यासाठी करतो. आता सीड-बॉर्न डिसीज म्हणजे काय, तर पॅथोजन विच आर प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ सीड अँड आफ्टर सोईंग ऑफ द क्रॉप इट इज अटॅक ऑन दॅट क्रॉप. दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये म्हटलेलं आहे की sugarcane seeds are treated with hot water to control the grassy shoot at 50 degrees Celsius for 2 hours and 54 degrees Celsius for half an hour. Third is to control mealybugs, 1% fish oil rosin soap is effective. Next, to prevent the rotting of seeds म्हणजेच ऊस कुजण्याची जी प्रक्रिया आहे ती नियंत्रण करण्यासाठी आपण ॲगेलॉल किंवा ॲरॅटॉन याची ट्रीटमेंट देतो. आणि लास्ट आहे जर्मिनेशन ऑफ ड्राय बड. जर्मिनेशन इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण लाईम वॉटरची ट्रीटमेंट देतो फॉर 24 आवर्स. तर हा जो मुद्दा आहे किंवा हा जो पॉईंट्स आहे हा 2 मार्कासाठी आपल्याला परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो. तर त्या दृष्टीने आपण ह्याची तयारी करणे गरजेचे आहे. नेक्स्ट, manures and fertilizers. So sugarcane is a heavy fodder and long duration crop. It requires manuring. शुगरकेन किंवा ऊस पीक हे जास्त दिवसांचं पीक आहे. आपण या आधीच्या स्लाईडमध्ये लागवडीचा हंगाम यामध्ये बघितलेला आहे. 3 हंगाम आपण बघितलेले होते. त्यामध्ये सुरू, प्री सीझनल, आडसाली आणि त्याचा कालावधीसुद्धा आपण बघितलेला होता. त्यामध्ये आडसालीचा कालावधी हा सर्वात जास्त होता. तर आपण यामध्ये सीझननुसारच त्याचा मॅन्युअर्स आणि फर्टिलायझर रिकमेंडेशन बघणार आहोत. तर फर्स्ट इज अ सुरू. द FIM डोस ऑफ सुरू इज 25 टन्स पर हेक्टर. FIM means farm yard manure and the unit of FIM is tons because it is a organic manures and it contains small amount of plant nutrient
So it can give to the field or applied to the field in large amount, that is in tons. Then NPK dose in case of Suru, that is 250 kg nitrogen per hectare, 125 kg phosphorus per hectare and 125 kg potash per hectare. Then pre-seasonal FIM dose is 35 tons per hectare and NPK dose is the N is 350 kg per hectare and 170 kg per hectare in case of phosphorus and potassium kg per hectare. And then Arsali, the FIM dose of Arsali sugarcane is more as compared to Suru and pre-seasonal, that is 50 tons per hectare, and NPK dose, the nitrogen dose is 450 kg per hectare and phosphorus and potassium dose is 170 kg per hectare. Then next, intercultivation. Intercultivations means operation which are carried out in standing. आता इथे इंटरकल्टिवेशन्स म्हणजेच आंतर मशागत, म्हणजे यामध्ये पीक शेतात उभे असताना जे आपण ऑपरेशन्स करतो, यामध्ये आपण वेगवेगळ्या ऑपरेशन्सचा अंतर्भाव करतो, जसं की वीड रिमूव्ह करणे किंवा तणांचं नियंत्रण करणे. तर यामध्ये आपण डिफरंट ऑपरेशन बघणार आहोत. फर्स्ट इज अ गॅप फिलिंग. इट इज डन आफ्टर complete emergence of crop to fill the gap and it is done about 6 to 8 weeks after planting. This operation is done for maintaining the optimum plant population. आता गॅप फिलिंग यालाच आपण नांगे भरणे असं सुद्धा म्हणू शकतो. पिकाची लागवड केल्यानंतर ओळीमध्ये समजा एखादं पीक किंवा एखादं रोप उगवले नाही तर त्या ठिकाणी आपल्याला गॅप दिसून येते अँड दिस गॅप आर फिल्ड विथ द स्प्राउटेड बर्ड्स. सो नेक्स्ट इज अ वीड कंट्रोल. इन दिस 2 to 5 hand weeding should be given by weeding hook and another herbicides is used, that is atrazine and alachlor to control the weeds. The herbicides is the chemical which is used to control the weeds. It is called as a herbicides. Noted the name of herbicide, that is atrazine and alachlor. Then hoeing. This operation is also given to remove the weeds. It requires 2 to 3 hoeing in between the crop lines. Then next is a tagarni or bandhani. It is also called as a baad bandhani. Tagarni means partial healing of soil. This operation is done when the crop is 3 to 4 months old. It is done twice at an interval of 1 month for loosening the soil, pruning non-functional roots and suppress the growth of late tillers. तर या मुद्द्यामध्ये आपण 3 ते 4 महिन्यांचं पीक झाल्यावर तगरणी किंवा बांधणी करतो. यामध्ये वेगवेगळे ॲस्पेक्ट्स आपण सॉल्व करतो. यामध्ये लूजनिंग द सॉईल म्हणजे मुळांजवळची माती आपण मोकळी करतो किंवा लूज करतो. जे काही नॉन फंक्शनल रूट्स आहे त्याचं आपण प्रूनिंग करतो किंवा ते काढून टाकतो आणि जे काही लेट टिलर्स येणार आहेत किंवा फुटवे येणार आहेत त्याची ग्रोथ आपण नियंत्रित करतो. नंतर पुढचं ऑपरेशन आहे अर्थिंग अप. अर्थिंग अप मीन्स ब्रेकिंग द रीजेस अँड कन्वर्टिंग डेम इन टू फरो. ह्यामध्ये वरंबे जे असतात त्याचं आपण कन्वर्जन सरीमध्ये करतो किंवा त्यालाच आपण फरो असं म्हणतो. इट इज डन वेन क्रॉप इज 5 to 5.5 months old and 2 to 3 internodes are visible. पीक हे 5 ते 5.5 महिन्यांचं झाल्यानंतर आणि 2 ते 3 इंटरनोड्स त्याच्यावरती दिसायला लागल्यानंतर आपल्याला हे ऑपरेशन करणं गरजेचं असते. नेक्स्ट डिट्रॅशिंग.
Removal of older leaves from sugarcane is known as detrashing. It is called as detrashing. ह्यामध्ये आपण शुगरकेन म्हणजेच ऊसावर जे काही ओल्डर लीव्ज आहेत ते आपण रिमूव्ह करतो किंवा काढून टाकतो, ह्याला डिट्रॅशिंग असं म्हटलं जाते. देन मल्चिंग. Cane trash can be used as mulching material to conserve soil moisture. यामध्ये मल्चिंग मटेरियलचा यूज किंवा ऊसाचं जे पाचट आहे त्याचा यूज आपण आच्छादनासाठी करतो. यामध्ये आपण जमिनीमध्ये ओलावा टिकवून ठेवण्याचं काम करतो किंवा कॉन्झर्व सॉइल मॉइश्चर. देन क्रॉपिंग means drying of sugarcane. This operation is done to prevent the logging of cane crop. यामध्ये ऊस या पिकाची आपण बांधणी करतो किंवा टाय करतो त्याला. यामध्ये जर पीक चांगल्या ग्रोथने वाढलेलं असेल तर त्यामध्ये ते पडू नये किंवा खाली वाकू नये म्हणून आपण यामध्ये क्रॉपिंग हे ऑपरेशन केलं जाते. देन नेक्स्ट पॉईंट इज इरिगेशन. Irrigation requirements depend upon type of soil, season and duration of crop. तर ऊसाला पाणी देताना किंवा इरिगेशन देताना आपण वेगवेगळ्या मुद्द्यांचा विचार करतो. यामध्ये टाईप ऑफ सॉईल, सीझन अँड ड्युरेशन ऑफ क्रॉप, म्हणजे आपण कुठल्या जमिनीमध्ये ऊसाची लागवड केलेली आहे, लागवडीचा हंगाम कुठला आहे आणि ते पीक किती दिवसाचं आहे यावरती आपण इरिगेशन ऊस पिकाला देण्याचं नियोजन करतो. देन फर्स्ट इज इन केस ऑफ लाईट टू मीडियम सॉईल इट इज गिवन ॲट 7 days इन समर अँड 15 days इन विंटर. अँड इन केस ऑफ हेवी सॉईल द इरिगेशन शुड बी गिवन ॲट ॲन इंटरवल ऑफ 10 days इन समर अँड 20 days इन विंटर सीझन. तर यामध्ये आपण हेवी सॉईल म्हणजेच भारी जमिनीमध्ये पाणी देताना समरमध्ये किंवा उन्हाळ्यामध्ये 10 दिवसाच्या अंतराने पाणी देतो आणि विंटरमध्ये 20 दिवसाच्या अंतराने हे पाणी दिलं जाते. तेच जर हलक्या जमिनी किंवा मध्यम जमिनीमध्ये असेल तर समर सीझनमध्ये 7 दिवसाच्या अंतराने आणि विंटर सीझनमध्ये 15 दिवसाच्या अंतराने दिलं जातं. ह्या दोन मुद्द्याचं कंपॅरिझन जर केलं तर हेवी सॉईलमध्ये जो इंटरवल आहे पाणी देण्याचा तो जास्त आहे, कारण हेवी सॉईलमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता किंवा ओलावा जास्त काळ टिकून राहतो. देन इरिगेशन शुड बी गिवन ॲट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस, दॅट इज टिलरिंग, ग्रँड ग्रोथ स्टेज अँड अर्ली मॅच्युरिटी स्टेज. तर ऊस पिकाला पाणी देताना आपल्याला काही क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस किंवा महत्त्वाच्या स्टेजेस लक्षात ठेवायचे आहेत की ज्या वेळेस आपल्याला ऊस पिकाला हे पाणी देणं अत्यंत गरजेचं आहे. यामध्ये टिलरिंग म्हणजे फुटण्याची प्रक्रिया असेल, ग्रँड ग्रोथ स्टेज म्हणजे त्याची वाढ होण्याची प्रक्रिया किंवा स्टेज असेल आणि अर्ली मॅच्युरिटी स्टेज म्हणजे सुरुवातीला पक्व होण्याची जी स्टेज असेल किंवा पक्व होण्याची जी कालावधी सुरुवात होत असेल त्यावेळेस आपल्याला पाणी देणे गरजेचे आहे. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. आता क्रॉप रोटेशन म्हणजेच पिकांची फेरपालट. ह्यामध्ये आपण एकच एक पीक न घेता वेगवेगळ्या पिकांची फेरपालट करणे गरजेचे आहे. कारण ह्यामध्ये जे कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव किंवा तणांचं नियंत्रण आपण चांगल्या प्रकारे करू शकतो. ह्यामध्ये वेगवेगळे क्रॉप रोटेशन इथे दिलेले आहे. त्यामध्ये पॅडी, शुगरकेन, रटून, नेक्स्ट कॉटन, शुगरकेन, रटून, व्हीट, नेक्स्ट पॅडी, ग्राउंडनट, ज्वार, शुगरकेन. तर ह्यामध्ये भात पिकानंतर आपण ऊस हे पीक घेऊ शकतो, त्यानंतर त्याचा खोडवा पीक घेऊ शकतो, नंतर कॉटन, नंतर शुगरकेन, ऊस पीक, नंतर परत खोडवा पीक आणि गहू हे पीक घेऊ शकतो. तसेच तिसरं आहे पॅडी, ग्राउंडनट, ज्वार, शुगरकेन इत्यादी अनेक क्रॉपचं आपण क्रॉप रोटेशन करू शकतो. त्यामुळे एका पिकावर असणारी कीड आणि रोग ही दुसऱ्या पिकावरती आपल्याला बघायला मिळणार नाही.
तसेच तणांच्या बाबतीतही आहे. त्यामुळे आपण किडी आणि रोगांचे तसेच तणांचे सुद्धा नियंत्रण करू शकतो. देन इंटरक्रॉपिंग म्हणजे आंतरपीक. दोन ओळीमध्ये जी गॅप असते त्यामध्ये आपण काही शॉर्ट ड्युरेशन किंवा कमी कालावधीचे पिकं लावतो. त्यामध्ये ओनियन, गार्लिक, कोरिअंडर, पोटॅटो, grams are taken and other some important intercrop should be taken in sugarcane. Then next is a harvesting and yield. First, harvesting. The sugarcane is said to be mature when the sucrose concentration goes above 16% and the purity of juice is more than 85%. म्हणजेच ऊस या पिकाची हार्वेस्टिंग करताना जर त्याच्यामध्ये सुक्रोजचं कॉन्सन्ट्रेशन 16% जास्त असेल आणि प्युरिटी जी ज्यूसची आहे ती 85% जास्त असेल त्यावेळेस आपल्याला हार्वेस्टिंग करणे गरजेचे असते. नेक्स्ट, साइन ऑफ मॅच्युरिटी. फर्स्ट, जनरल येल्लोइश कलर ऑफ द होल क्रॉप. देन metallic sound of cane after being tapped by hand. Then breaking of cane at the node after being pressed. तर या ठिकाणी ऊस पिकाची पक्वता होण्याकरता कोणकोणते सायन्स आपण बघू शकतो. पहिल्या 3 पॉईंट्समध्ये आपण असं बघितलेलं आहे की सर्वप्रथम पिकाचा हार्वेस्टिंगच्या स्टेजला पीक आपल्याला पिवळसर पडलेलं दिसते. नंतर ऊसामध्ये जर त्याच्या केनवरती आपण टॅप्ड केलं किंवा टिचकी मारली तर आपल्याला एखादा मेटॅलिक साऊंड ऐकायला मिळतो. नंतर ब्रेकिंग ऑफ केन ॲट द नोड आफ्टर बीइंग प्रेस्ड. म्हणजेच ज्या ठिकाणी नोड्स असतो त्या ठिकाणी समजा आपण प्रेस केलं तर तो केन जो आहे तो ब्रेक होऊ शकतो. नेक्स्ट इज अ सेसेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ अँड इमर्जन्स ऑफ फ्लॉवर्स. म्हणजेच त्या पिकाची वाढ पूर्णपणे थांबलेली असते आणि फ्लॉवरिंग व्हरायटीजमध्ये आपल्याला फ्लॉवरसुद्धा दिसू शकतात. देन स्वेलिंग ऑफ आयबर्ड्स. म्हणजे आयबर्ड्स हे आपल्याला फुगलेले दिसू शकतात किंवा फुगीर दिसतात. अँड लास्ट इज द इम्पॉर्टंट ब्रिक्स सॅक्रोमीटर रीडिंग इज 21 डिग्री सेल्सिअस टू 24 ब्रिक्स. म्हणजेच ब्रिक्स रीडिंग ते 21 ते 24च्या दरम्यान इथं असणं गरजेचं आहे. हा जो शेवटचा पॉईंट आहे तो आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हसाठी विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे जी रीडिंग आहे ब्रिक्स सॅक्रोमीटरची ती आपल्याला लक्षात ठेवणे इथे गरजेचे आहे. आता नेक्स्ट, ॲक्च्युअल हार्वेस्टिंग. यामध्ये आपण सायन्स ऑफ हार्वेस्टिंग बघितल्यानंतर ॲक्च्युअल शुगरकेनची हार्वेस्टिंग कशी करणार आहोत ती आपण बघणार आहे. फर्स्ट, sugarcane crop is harvested by cutting the cane at ground level with the help of sharp chopper or knife. म्हणजेच ऊस पीक हे आपल्याला हार्वेस्ट करायचे असेल तर त्यासाठी कटिंग करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आपण शार्प चॉपर किंवा नाईफचा वापर करणार आहोत. ह्या ठिकाणी आपण त्याला कोयतासुद्धा म्हणू शकतो. नंतर ड्राय लीव्ज अँड रूट्स आर रिमूव्ह फ्रॉम द केन. म्हणजे ह्या ठिकाणी जे काही ड्राय झालेले लीव्स आहे आणि रूट्स आहेत ते आपल्याला काढून टाकायचे आहेत. नंतर द इमॅच्युअर टॉप्स विथ लीव्ज आर ऑल्सो कट्स ऑफ. वरचा जो पोर्शन आहे टॉपचा तो इमॅच्युअर असेल तर तो सुद्धा आपल्याला पानं आणि तो पोर्शन आहे तो कट करायचा आहे. अँड देन लास्ट इज अ केन इज देन बंडल्ड अँड टेकन टू द फॅक्टरी फॉर क्रशिंग. For crushing, then cane is bundled, tied and to the factory for sugar processing. Then next is a yield. So yield is Adsali crop is 150 tons per hectare. Then in pre-seasonal 125 tons per hectare, and in case of Suru or seasonal crop 100 tons per hectare. We compare in these three seasonal crop.
the highest yield is in case of Adsali sugarcane crop, that is 150 tons per hectare as compared to pre-seasonal and Suru. Then we goes to the varieties. Variety is a Co 740, Co 775, Co 798, Co 419, then Co 671, then Co 7125, that is called Sampada, then Co 7219, that is Sanjeevani, then Phule 265, this is the most popular variety among the farmers, CO 86032 and CO 1001. तर व्हरायटी यामध्ये जी फुले 265 आहे ही शेतकऱ्यामध्ये फार प्रचलित आहे आणि त्याचं उत्पादनसुद्धा चांगलं असून ही कमी कालावधीसाठी शेतकरी याची जास्त लागवड करतात. Then next is a pest of sugarcane. Here we enlist some name of pest: top shoot borer, then stem borer, then pyrilla, mealybugs, termites, woolly aphids and mites. यामध्ये आपण आपल्याला यावरती 1 मार्काचा प्रश्न येऊ शकतो. एनलिस्ट द डिफरंट पेस्ट ऑफ शुगरकेन. तर ह्यातले 1-2 पेस्ट आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यातले काही महत्त्वाचे पेस्ट आपण डिस्कस करूया. त्यात पहिला आहे शुगरकेन स्टेम बोरर. द डॅमेजिंग स्टेज इज लार्वे. Then nature of damage: larvae bores into stem and feed internally, causing death of dead hearts. Then control: collect and destroy dead hearts, release egg larval parasite Trichogramma and स्प्रे एंडोसल्फॉन और मॅलॅथिऑन. तर या स्लाईडमध्ये हे जे चित्र आपण बघतोय शुगरकेन स्टेम बोरर कशा प्रकारचा अटॅक त्या क्रॉपवरती झालेला आहे किंवा कशा प्रकारे क्रॉप डॅमेज केलेला आहे यामध्ये आपल्याला क्लिअर इमेज दिसते. यामध्ये डॅमेजिंग स्टेज दिलेली आहे लार्वे म्हणजे अळी अवस्था, ती सुद्धा आपल्याला चित्रामध्ये बघायला मिळते. ते डॅमेज कशा प्रकारे करतात तर ते आतमधला जो भाग आहे तो पोखरतात आणि त्याच्यावर ते उपजीविका करतात आणि तो पूर्ण जो केन असतो तो पूर्ण ड्राय होतो. यालाच डेड हार्ट्स असं म्हटलेलं आहे. कंट्रोल: कलेक्ट अँड डिस्ट्रॉय डेड हार्ट्स, रिलीज एग लार्वल पॅरासाइट दॅट इज ट्रायकोग्रामा. यामध्ये ज्या भागावरती ह्या किडीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे तो भाग आपल्याला काढून टाकायचा आहे, डिस्ट्रॉय करायचा आहे. नंतर रिलीज एग लार्वल पॅरासाइट ट्रायकोग्रामा. तर ट्रायकोग्रामाचे काही कार्ड्स आपल्याला मिळतात. इट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल. तर ह्यामध्ये हे जे कार्ड्स आहेत हे आपण शेतामध्ये काही ठिकाणी ऊसामध्ये लावू शकतो आणि त्यामुळे आपण शुगरकेन स्टेम बोरर या किडीचा नायनाट करू शकतो किंवा त्याला नियंत्रण करू शकतो. अँड देन Endosulfan or malathion is an insecticide to spray to control the stem borer. Then next is a pyrilla. Damaging stage is nymph and adult. आता इथे ह्यामध्ये nymph आणि adult ही डॅमेजिंग स्टेज दिलेली आहे. लार्वा जी स्टेज आहे ती अळी अवस्था आहे आणि nymph ही जी स्टेज आहे ती पूर्ण जो कीटक आहे त्याची पूर्ण ग्रोथ होण्याच्या आधीची स्टेज म्हणजे निम्फ स्टेज आणि पूर्ण ग्रोथ झाल्यावर जी स्टेज असते त्याला आपण म्हणतो ॲडल्ट स्टेज. तर ह्यामध्ये ह्या दोन्ही स्टेजला पायरीला अटॅक करतो. देन नेचर ऑफ डॅमेज: निम्फ अँड अडल्ट सक द सेल सॅप फ्रॉम लीव्ज अँड स्टेम. द अफेक्टेड लीव्ज बिकम येलो अँड ड्राय अप. तर पायरीला जेव्हा नेचर ऑफ डॅमेज किंवा अटॅक करतो क्रॉपवरती तेव्हा तो त्या पानांमधला किंवा स्टेममधला रस शोषण करतो आणि त्यामुळे जे पान आहे किंवा जे स्टेम आहे ते पूर्णपणे येल्लो आपल्याला दिसायला लागते आणि ड्राय होते किंवा सुकते. कंट्रोल करताना आपण
डिस्ट्रॉय एग मासेस, ज्या ठिकाणी याची अंडी असतात तो भाग आपल्याला डिस्ट्रॉय करायचा आहे. अँड स्प्रे द क्रॉप विथ मॅलॅथिओन टू कंट्रोल द पायरिला. देन नेक्स्ट इज अ फील्ड रॅट. ह्याला आपण सगळ्यांनी ओळखता उंदीर मामा. त्याचा नेचर ऑफ डॅमेज आपण बघूया. रॅट निबल आउट द केन अँड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. देन कंट्रोल पॉयझन बेटिंग विथ झिंक फॉस्फोइड और सेल्फोज टॅबलेट इज मोर इफेक्टिव्ह. तर रॅट्स काय करतात, उंदीर काय करतात, तर ते केन्सला कुरतडून टाकतात, म्हणून आपल्याला त्याला म्हटलं आहे निबल आऊट. आणि त्यामुळे उत्पादन हे आपल्याला कमी मिळते. त्याला कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला ट्रॅप करायचे आहेत किंवा सापळे ठेवायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये झिंक फॉस्फोइड किंवा सेल्फोज टॅबलेट ठेवून आपण त्याला इफेक्टिवली कंट्रोल करू शकतो. आता यामध्ये आपण नंतर बघूया डिसीजेस ऑफ शुगरकेन. त्याआधी पेस्टमध्ये आपण 3 पेस्ट बघितलेले आहे, स्टेम बोरर, पायरिला आणि रॅट्स. यावरती आपल्याला शॉर्ट नोट्स विचारले जाऊ शकते. देन डिसीजेस ऑफ शुगरकेन, व्हिप स्मट, रस्ट, रेड रॉट, ग्रासी शूट, मोझॅक अँड ट्विस्टेड टॉप. So we discuss here some important diseases. At first is a whip smut of sugarcane. It is a fungal disease. Symptoms: long black whip-like structure is produces from the apex of sugarcane. Then it is covered by powdery mass of fungal spores. तर whip smut हा फंगल डिसीज आहे आणि त्याचे सिम्पटम्स आपण बघूया. सिम्पटम्समध्ये लॉंग ब्लॅक व्हिप लाईक स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द अपेक्स ऑफ शुगरकेन. म्हणजे याच्या सुरुवातीच्या बुंध्यामधून आपल्याला एक शेपटीसारखा व्हिप लाईक स्ट्रक्चर त्याला आपण म्हणू शकतो, तो आपल्याला बेंड होताना दिसतो. आणि समजा ह्याला हात लावला तर एक काळपट आपल्याला पावडरी मास आपल्याला बघायला मिळतो, फंगल स्पोर्स. तर कंट्रोल करताना आपण रिमूव्ह द व्हिप लाईक स्ट्रक्चर विथ थिक क्लॉथ अँड डिस्ट्रॉय इट. देन यूज हेल्दी सेट्स फॉर प्लांटिंग. देन गिव हॉट वॉटर ट्रीटमेंट. तर सुरुवातीला आपल्याला हे जे स्ट्रक्चर आहे अशा प्रकारचं ते एक कपड्यांनी रिमूव्ह करायचं आहे आणि त्याला डिस्ट्रॉय करायचं आहे. नंतर हेल्दी सेट्स प्लॅन्टिंगसाठी यूज करायचे आहेत आणि हॉट वॉटर ट्रीटमेंट देऊन आपल्याला हा डिसीज कंट्रोल करता येऊ शकतो. आता इथे ह्या स्लाईडमध्ये व्हिप स्मट हा फंगल डिसीज आहे, एवढं लक्षात ठेवणं तुम्ही गरजेचं आहे. आणि याच्यावरती तुम्हाला सुद्धा शॉर्ट नोट्स विचारली जाऊ शकते. तर नेक्स्ट रेड रॉट ऑफ शुगरकेन कॉझल ऑर्गॅनिझम. इट इज अ फंगल डिसीज. हा सुद्धा फंगल डिसीज आहे. म्हणजे आतापर्यंत आपण 2 फंगल डिसीज बघितलेले आहे, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन आणि या आधीचा व्हिप स्मट ऑफ शुगरकेन. तर यावरती पण तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की गिव्ह एनी 2 फंगल डिसीज ऑफ शुगरकेन. आता ह्याच्यामध्ये आपण सिम्पटम्स बघूयात. लीव्स टर्न येलो अँड ड्राय अप. इंटरनल पोर्शन ऑफ केन बिकम रेड अँड गिव्ह अल्कोहोलिक स्मेल. यामध्ये आपल्याला आतमधला जो पोर्शन दिसतोय तो लालसर किंवा रेडिश दिसतो आणि जर आपण बघितलं तर स्मेल आपल्याला याची अल्कोहोलिक स्मेल, अल्कोहोलसारखी स्मेल आपल्याला दिसते. आणि ह्यामध्ये पाने हे ड्राय झालेले असतात आणि येल्लो आपल्याला बघायला मिळतात. कंट्रोल यूज डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज. अवॉइड रोटुनिंग ऑफ अफेक्टेड क्रॉप्स. यूज सीड्स फॉर प्लांटिंग अँड ट्रीट द सीड्स विथ हॅगेलॉल. यामध्ये डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटी आपल्याला यूज करायची आहे. खोडवा पीक आपल्याला जर ह्या रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला असेल तर आपण अवॉइड करायचे आपल्याला. सेट्स जे आहेत किंवा जे बेणे आहेत ते हेल्दी वापरायचे आहेत आणि बेण्यांना आपण ॲगॅलॉलची ट्रीटमेंट किंवा प्रक्रिया करणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला रेड रॉट हा नियंत्रण करता येईल. देन नेक्स्ट इज अ ग्रासी शूट ऑफ शुगरकेन. इट इज अ
व्हायरल डिसीज. तर हा आपल्याला विषाणूजन्य रोग आहे. याचे आपण सिम्पटम्स बघूया. इट प्रोड्युसेस प्रोफ्यूज टीलर्स फ्रॉम द बेस ऑफ शुगर केन ॲज लाईक ग्रास. देन टीलर्स आर लाईट ग्रीन टू डार्क ग्रीन इन कलर. Control: treat the seeds with hot water at 50 degrees Celsius for 2 hours. Uproot and destroy affected clumps and use disease resistant variety. तर यामध्ये आपल्याला सिम्पटम्स पिक्चरमध्ये आपल्याला क्लिअर दिसते. आपण म्हटलेलं आहे प्रोफ्यूज टीलर्स फ्रॉम द बेस ऑफ शुगर केन ॲज लाईक ग्रास. म्हणजे आपल्याला एक प्रकारे गवतासारखं बघायला मिळते आणि त्याच्या मुळाजवळून आपल्याला असंख्य फुटवे फुटलेले दिसत आहेत. ते फुटवे आपल्याला काही डार्क ग्रीन कलरचे तर काही लाईट ग्रीन कलरचे बघायला मिळतात. कंट्रोल करताना आपल्याला पहिल्यांदा हॉट वॉटर ट्रीटमेंट द्यायचं आहे. नंतर ज्या ठिकाणी या रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे तो भाग आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि डिस्ट्रॉय करायचा आहे. आणि डिसीज रेझिस्टंट व्हरायटी आपल्याला वापरायची आहे की जेणेकरून ह्या रोगाचं नियंत्रण करता येईल की हा रोग त्या पिकावर येणार नाही. नंतर नेक्स्ट रटुनिंग. रटुनिंग म्हणजेच खोडवा पीक. रटुनिंग इज अ प्रॅक्टिस ऑफ अलाउइंग स्टबर्स ऑफ प्रिव्हियसली हार्वेस्टेड क्रॉप टू स्प्राउट अँड ग्रोन टू रेज अ न्यू क्रॉप. म्हणजेच आधीचे जे घेतलेले ऊसाचे पीक आहेत ते हार्वेस्ट केल्यानंतर किंवा कट केल्यानंतर त्या ठिकाणीच आपल्याला नवीन बेणे न वापरता त्याच पिकाला उगवण करून आपण त्यापासूनच उत्पादन मिळवणार आहोत. ह्याला आपण खोडवा किंवा रटुनिंग असे म्हणतो. इम्पॉर्टन्स ऑफ रटुनिंग. रटुनिंग सेव्ह कॉस्ट ऑन प्रिपरेटरी टिलेज. इट सेव्ह कॉस्ट ऑफ सीड मटेरियल अँड प्लॅन्टिंग ऑफ केन्स. इट गेट अँड ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रेसिड्युअल मॅन्युअर. तर यामध्ये इथे जर आपण खोडवा पीक घेतले तर पीक लागवडीच्या आधी आपण जी पूर्व मशागत करतो त्यावरचा जो खर्च आहे तो आपला कमी येऊ शकतो. नंतर पीक लावण्यासाठी आपल्याला जी बेणे लागतात किंवा प्लॅन्टेशन करण्यासाठी जो आपल्याला खर्च येतो तो सुद्धा आपण यामधून कमी करू शकतो. नंतर तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये म्हटलं आहे इट गेट द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रेसिड्युअल मॅन्युअर्स. म्हणजे आधीच्या पिकाचे जे पाचट असेल तर त्याचा वापर खोडव्यासाठी ॲज अ मॅन्युअर्स म्हणून होऊ शकतो किंवा आपल्याला बाकीचे जे फर्टिलायझर्स आहे किंवा खत आहे कमी प्रमाणात त्याची आवश्यकता भासू शकते. नंतर इन ऑल इट सेव्ह 20 to 25% एक्सपेंडिचर ॲज कम्पेअर टू प्लॅन्ट केन. यावरचा जो खर्च आहे तो 20 ते 25% आपल्याला कमी येऊ शकतो. ऊस लागवडीपेक्षा खोडवा पिकामध्ये आपल्याला खर्च हा कमी येतो. देन लास्ट इज इट ऑल्सो गिव्ह गुड यील्ड्स इफ सेम केअर इज टेकन लाईक प्लॅन्टेड केन. जर आपण व्यवस्थित खोडवा पिकाची काळजी घेतली तर आपल्याला आपण कल्टिवेट करतो तो ऊस त्यापासून मिळते तेवढेच उत्पादन आपल्याला खोडव्या पिकापासून मिळू शकते. देन मॅनेजमेंट. द केन शुड बी हार्वेस्टेड क्लोज टू द ग्राउंड लेवल. ऑल ट्रॅश अँड ड्राईड केन शुड बी रिमूव्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग. इरिगेशन इज विथहोल्ड फॉर अ पिरियड ऑफ 4 to 6 weeks. यामध्ये सुरुवातीचा जो ऊस असेल तो आपल्याला ग्राउंड लेवलपासून हार्वेस्ट करायचा आहे. जे काही पाचट आहे ऊसाचं किंवा ड्राय झालेले केन्स आहेत ते आपल्याला हार्वेस्टिंग केल्यानंतर पूर्णपणे काढून टाकायचे आहेत. नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी पाणी द्यायचं आहे. ते 4 ते 6 आठवडे आपल्याला विथहोल्डिंग वॉटर म्हणजे पाणी ठेवायचं आहे. नंतर नेक्स्ट इमर्जिंग शूट्स अँड स्टबल शुड बी कट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल फॉर युनिफॉर्म स्टँड ऑफ क्रॉप. म्हणजे जे काही शूट्स प्रोड्यूस होणार आहेत किंवा ज्यांची ग्रोथ होणार आहेत किंवा जे काही स्टबल्स आहेत ते आपल्याला कट करायचे आहेत आणि त्यामुळे आपलं जे क्रॉप आहे खोडवा पिकाचं ते युनिफॉर्मली आपल्याला दिसेल. देन ब्रेक द साइड्स ऑफ द ridges अँड लूज द मिडल पोर्शन विथ द हेल्प ऑफ शॉवेल टूथ कल्टिवेटर. जे काही आपण वरंबे केलेले आहे त्याच्या ज्या बाजू आहेत त्या ब्रेक करून मधला जो पोर्शन आहे आपल्याला लूज करून
करून ठेवायचं आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला फर्टिलायझरचं अप्लिकेशन द्यायचं आहे. त्यामध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅश ह्याचा प्रत्येकी 250, 125 आणि 125 kg पर हेक्टरचा आपल्याला डोस द्यायचा आहे. त्यानंतर आपण इरिगेशन परत करणार आहोत. त्यामध्ये देन फर्स्ट इरिगेशन इज गिवन 6 वीक आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ प्रिव्हियस क्रॉप अँड देन फॉलो इरिगेशन शेड्यूल. त्यानंतर आपल्याला पहिलं इरिगेशन हे 6 आठवड्यांनी पहिलं पीक हार्वेस्ट केल्यानंतर द्यायचं आहे आणि असा शेड्यूल आपल्याला कंटिन्यू करायचा आहे. देन इंटर कल्टिवेशन यामध्ये आपण आंतरमशागत करणार आहोत. त्यामध्ये अर्थिंग अप ऑपरेशन ज्या आपण पूर्वीच्या उसाला केलेलं आहे त्याचप्रमाणे आपल्याला करणं गरजेचं आहे. देन रटून क्रॉप मॅच्युअर अर्लियर दॅन द प्लॅन्ट केन, म्हणजे खोडवा पीक हे आधीचे जे पीक आहे उसाचं त्यापेक्षा आपल्याला ह्याची मॅच्युरिटी किंवा ह्याचं उत्पादन लवकर आपल्याला मिळते. त्यानंतर द यील्ड ऑफ आडसाली रटून इज हायर दॅन द सुरू क्रॉप, म्हणजे यामध्ये जे उत्पादन आहे ते सुरू पिकापासून घेतलेल्या खोडवा पिकाच्या कंपॅरिझनमध्ये आडसाली पिकापासून घेतलेल्या पिकाचं हे जास्त आपल्याला बघायला इथे मिळते. देन प्रिपरेशन ऑफ जागरी म्हणजेच गूळ तयार करण्याची प्रक्रिया. यामध्ये आपण इथे वेगवेगळ्या पॉईंट्सनुसार गूळ कसा तयार होतो हे बघणार आहोत. तर फर्स्ट आपण बघूया. जागरी इज प्रिपेअर्ड अ नंबर ऑफ ऑपरेशन ॲज गिवन बिलो. Iron crusher operated by electric motor are used and cane is crushed to obtain juice. Then the juice is then filtered through wire gauge and transferred into boiling pan. Then the juice should be boiled within a period of 6 hours after its extraction. यामध्ये सुरुवातीला आपण जो ऊस आहे तो आयर्न क्रशर ह्याच्याने क्रश करून त्यापासून ज्यूस काढून घेणार आहोत. ह्यानंतर ह्या ज्यूसला आपल्याला फिल्टर करायचं आहे, गाळून घ्यायचं आहे आणि एका मोठ्या बॉइलिंग पॅनमध्ये ते ट्रान्सफर करायचं आहे. पण हा ज्यूस काढल्यानंतर तो 6 तासाच्या आत आपल्याला त्याचा वापर करायचा आहे. देन suspended impurities are removed by first heating for a period for 30 to 35 minutes and the scum is removed by long handle perforated ladle. ह्यामध्ये ऊस उकडण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 30 ते 35 मिनिटानंतर त्यावरती एक तवंग तयार होतो. त्याला आपण इम्प्युरिटीज म्हणू शकतो. तर तो तवंग आपल्याला काढून टाकायचा आहे. त्यासाठी आपण परफोरेटेड लॅडलचा किंवा हँडल जे असते ऊसाचा रस फिरवण्यासाठी त्याने आपण तो वरचा तवंग काढून टाकणार आहोत. त्यानंतर बॅगॅस, ट्रॅश और कॉटन स्टाक एक्सेट्रा आर यूज ॲज अ फ्युएल फॉर हिटिंग. ह्यामध्ये ऊसाचा चोथा असेल किंवा त्याचे पाचट असेल किंवा कापसाची हार्वेस्टिंग केल्यानंतर त्याचे स्टॉक असतील त्याचा यूज आपण हिटिंग पर्पजसाठी गूळ तयार करताना त्याचा वापर करणार आहोत. नंतर द ज्यूस इन द कोर्स ऑफ हिटिंग इज फ्रीड ऑफ ऑल इम्प्युरिटीज बाय यूजिंग भेंडी म्युसिलेज अँड इमल्शन मेड अप ऑफ ग्राउंडनट अँड कॅस्टर सीड इज ऑल्सो बी यूज. ह्यामध्ये ऊसामध्ये गुळाची प्रक्रिया तयार करताना काही इम्प्युरिटीज वरती तवंग येतात ते आपल्याला काढण्यासाठी आपण भेंडी म्युसिलेज याचा वापर करणार आहोत. इट इज अ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड टू रिमूव्ह द इम्प्युरिटीज ऑफ ज्यूस अँड द इमल्शन मेड अप ऑफ ग्राउंडनट अँड कॅस्टर सीड इज ऑल्सो यूज. यामध्ये आपण ग्राउंडनट म्हणजेच भुईमूग आणि कॅस्टर सीड म्हणजे एरंड याच्या इमल्शनचा सुद्धा वापर आपण इम्प्युरिटीज काढून टाकण्यासाठी करू शकतो. देन केमिकल क्लॅरिफिकंट लाईक सुपर फॉस्फेट सोल्युशन इज यूज इन सेकंड कोर्स ऑफ हिटिंग फॉर रिमुव्हिंग इम्प्युरिटीज अँड फॉर इम्प्रूव्हिंग कलर ऑफ जागरी. या व्यतिरिक्त आपण पहिल्या वरच्या पॉईंटमध्ये भेंडी म्युसिलेज इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करण्यासाठी वापरलेला आहे ते ऑर्गॅनिक क्लॅरिफिकंट झालं आहे. तर खाली आपण सुपर फॉस्फेट हे केमिकल क्लॅरिफिकंट वापरणार आहोत परत इम्प्युरिटीज काढण्यासाठी आणि यामुळे जो
गुळाचा कलर आहे तो सुद्धा इम्प्रूव्ह होण्यासाठी मदत होतो. यावरती आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट इज द केमिकल क्लॅरिफिकंट यूज फॉर रिमूव्हिंग द इम्प्युरिटीज. त्यामुळे सुपर फॉस्फेट हे आपल्याला इथे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. देन कागजी लेमन सस्पेन्शन इज इसेन्शियल फॉर अवॉइडिंग द सॉल्टीस टेस्ट टू द ज्यूस. ह्यामध्ये कागजी लेमन म्हणजे लिंबू याचं सस्पेन्शन आपल्याला यूज करायचं आहे. तर त्यामुळे जो ज्यूस आहे त्याला आपल्याला खारवट टेस्ट येणार नाही. देन lime water solution is used to avoid the problems in solidification of jaggery. ह्यामध्ये आपल्याला लाईम वॉटर यूज करायचं आहे. कशासाठी? तर ह्यामध्ये अवॉइड द प्रॉब्लेम्स इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ जॅगरी, म्हणजे ह्यामध्ये गुळ तयार होताना जे सॉलिडिफिकेशनची प्रक्रिया असते, जो प्रॉब्लेम असतो तो आपल्याला अवॉइड करण्यासाठी लाईम वॉटर यूज करायचं आहे. देन मोल्डिंग पॅन्स फॉर वेरिंग शेप्स अँड साईज. यामध्ये गुळ हा मोल्ड करण्यासाठी, साठवून ठेवण्यासाठी वेगवेगळे शेप आणि साईजचे मोल्डिंग पॅन्स आपण इथं वापर करणार आहोत. देन स्ट्रिकिंग पॉईंट ऑफ लिक्विड जॅगरी इज 105 to 107 degree Celsius. It is read as a jaggery. And solid jaggery is 116 degrees Celsius to 118 degrees Celsius. यामध्ये लिक्विड जॅगरी याचा स्ट्रिकिंग पॉईंट हा 105 ते 107 डिग्री सेल्सिअस आहे. मी अंडरलाईन केलेला आहे, तो ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चनसाठी लक्षात ठेवायचा आहे. तसंच सॉलिड जॅगरीचा सुद्धा लक्षात ठेवायचा आहे, तो आहे 116 ते 118 डिग्री सेल्सिअस. देन hot liquid jaggery is then transferred to the cooling pan, and last when juice reaches in semi-solid stage it is poured in molding pan for varying shape and size. गुळ तयार झाल्यानंतर तो आपल्याला एखाद्या कूलिंग पॅनमध्ये थंड करायसाठी ठेवायचा आहे आणि शेवटी तो एका सेमी सॉलिड स्टेजला आल्यानंतर तो वेगवेगळ्या शेप्सच्या मोल्डिंग पॅनमध्ये ओतून आपण त्याच्यापासून वेगवेगळे साईज मिळवू शकतो. तर इथे आपल्याला शुगरकेन हे कल्टिवेशन पूर्ण झालेलं आहे. या कल्टिवेशनमध्ये काही पॉईंट्सबद्दल तुम्हाला अडचणी असतील तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपला शेअर करू शकता, विचारू शकता, तसंच फोन करूनसुद्धा विचारू शकता. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक अवश्य करा आणि इथून पुढचे व्हिडिओ बघताना ज्या मी नोट्स पाठवलेल्या आहेत त्या आधी वाचून नंतर व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला आकलन करायला सोपे जाईल. आणि आता आपण इथे थांबूया. थँक्यू.